أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على ملقاه الأنبياء ومشكاة الأنبياء كتاب الربي ومن حال الحادي مولده المكة وحجرته الطيبة مولانا أمي المكي المدني الأرضي القرشي الحراشي المطلبي الأبطهي محمود رب المشرقين والحرمين جد الحسن والحسين مولانا محمد في محكم كتابه المتين والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات الله یہ بارگاہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں پر علم و ادب کا احترام کرنا یہ نہایت ضروری ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ عظیم ہستیاں تشریف لاتی ہیں. یہ ہمارے عقائد ہیں. یقیناً وہ ہستیاں مدینے کو چھوڑ کر جنت البقیع کو چھوڑ کر تشریف لاتی ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ سید الشہداء کا غم منانے کے لیے وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر پاتے، جن کو ہم سوچ بھی نہیں پاتے. وہ اسی فرش عطا پر آپ کے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور ہماری کیا خوش نصیبی ہوگی کہ جن کے طفیل میں ہماری بخشش ہوگی وہ خود یہاں موجود ہوتے ہیں. سورہ واقعہ کی یہ آیات میں سجل پر ولایت کے عنوان پر اور احترام قرآن کے عنوان پر آپ سے مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کی آج ہماری آپ سے آخری گفتگو ہو رہی ہے. ارشاد ہوا میرا ولی وہ ہے، میرا حاجی وہ ہے کہ جس کی تخلیق نور سے ہوئی ہے. سب کے سب میرے حاجی، سب کے سب میرے بنائے ہوئے مقرر کیے ہوئے حاجی جو یہ نور سے ہوا کرتے ہیں، جن کی تخلیق نور سے ہوا کرتی ہے. بظاہر یہ شکل اور صورت میں آپ جیسی ہے. اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے حاجیوں کو
شکل اور صورت کے اعتبار سے آپ کی طرح سے ہم نے بنا کر بھیجا. اگر وہ آپ کی شکل و صورت پر انسانیت کے روپ میں نہ آتے تو آپ ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ہم نے ان کو بھیجا کہ وہ آپ کا پیغام لے کر ہم تک پہنچائیں, ہمارا پیغام لے کر آپ تک پہنچائیں. اس لیے ہم نے اپنے حامیوں کو مقرر کیا ہے. کل یہیں پر ہماری گفتگو آ کر رک گئی تھی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا احمد کلام الگ اجزاء میں رکھتے ہی 12ویں پارے کی سورہ ہود کی 16ویں آیت اللہ نے کہا احمد کانا الگ اجزاء میں رکھتے ہی وہ یتلو شاہد منہ. کیا تم میرے اس ولی کی, کیا تم میرے اس رسول کی صداقت کا, طہارت کا انکار کرتے ہو کہ جس کو میں نے دو گواہ عطا کیے, جس کو میں نے دو گواہ دیے. ایک تو اس کا ظاہری شاہد ہے جو قرآن ہے, اور ایک وہ کہ جو رب کے یہاں سے آیا. رب کے یہاں سے کون آیا, کس کو شاہد بنا کر عالم نے اپنے نبی کا بھیجا کہ جس کے لیے قرآن سے پڑھنے کیا کہا تھا. کسی آیت پر کل ہم نے رک گئے تھے, اپنی تقریر کو ہم نے سمیٹ دیا تھا, ختم کر دیا تھا اختتام تقریر کسی آیت پر. کل ہماری تقریر ہو گئی تھی کہ 3 پارے کی سورہ شمس کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ نے اپنے ولی کے لیے ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اللہ نے کہا مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, والقمر اذا تلاها, اور مجھے قسم ہے 14ویں کے چاند کی, یتلو ہو جو اس کا بلا فضل جانشین ہے. جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں طلوع امامت ہوتا ہے, جہاں سے غروب نبوت ہوتا ہے وہیں سے طلوع امامت بھی ہوتا ہے. اللہ نے بڑھ کے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. تو اصحاب نے بڑھ کے کہا مسجد نبی ہے یا رسول اللہ, یہ بتائیے گا کہ یہ سورج سے مراد کون ہے اور چاند سے مراد کون ہے. تو رسول نے بلکہ یہی تو کہا تھا کہ انا کا شمس میں سورج ہوں, وہ علی کالقمر, اور علی چاند ہے, والنجوم کالقمر, اور جس کو دنیا ستارے کہے وہ ہمارے نوکر ہے. جس کو دنیا ستارے کہے وہ ہمارے نوکر ہے. تو ابھی تو ہم بھی تو بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ سردار کو سردار مانو اور نوکر کو نوکر مانو, بس اتنا ہی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ سرکار رسالت کا اللہ کے ولی کا ذکر نہیں کرتے, زیادہ نہیں کرتے, بہت کم کرتے ہیں. آپ مولا علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. یہی تو کہا جاتا ہے. ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ اللہ نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, والقمر اذا تلاها, اور مجھے قسم ہے 14ویں کے چاند کی. ہم نے کہا دیکھیے سورج کی ایک کی شکل ہوتی ہے لیکن چاند ایک ہوتا ہے, شکل الگ ہوتی ہے. آپ ادارے کو دل میں سبحان اللہ اللہ نے کہا کہ دیکھیے سورج کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. ہمیں کہیں پر پوری کائنات سے پوری دنیا میں کسی سے کہوا دیجیے کہ کوئی بات یہ کہے کہ سورج کی دوسری بھی شکل ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے. سورج ایک ہی ہوتا ہے. جب سے لے کر آپ سے لے کر قیامت تک سورج کی دوسری شکل پیدا ہی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے کہا چاند ایک ہوتا ہے, شکلیں الگ الگ ہوتی ہے. کہا ہمیں بتا دیجیے, ہمیں سمجھا دیجیے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سورج ایک ہوتا ہے اس کی شکل ایک ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ چاند ایک ہوتا ہے, شکلیں الگ الگ ہوتی ہے. ہمیں تو بتائیے, ہمیں تو سمجھائیے. تو ہم نے کہا سنیے, یہ پہلی تاریخ کا چاند, یہ دوسری تاریخ کا چاند
یہ تیسری تاریخ کا چاند، یہ چوتھی تاریخ کا چاند، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا سبحان اللہ سبحان چودہ پہ آ کے مکمل ہو گیا یہ چوتھی، اس لیے ہماری کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سورج کو صبح کو آپ دیکھ لینا، چاند کو آپ دیکھ لینا، ابھی جا کر چاند آپ دیکھیں، دیکھیے پہلی سے چاند بننا شروع ہوتا ہے اور 14 پہ آ کے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 15ویں تاریخ میں چاند بڑھے گا یا گھٹے گا سب بتائیے؟ بڑھنے کا تو نہیں، چاند کو بڑھ جانا چاہیے نا، نہیں انہیں کے تو صدقے میں سب کچھ پیدا ہوا ہے۔ 14 پر صرف مکمل ہے، 14 سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب 15ویں تاریخ آئے، 16ویں آئے، 17ویں آئے، جیسے جیسے آتی چلی جائے گی ویسے ویسے چاند گھٹتا چلا جائے گا۔ جیسے پہلے سے 14 تاریخ آئے گی تو اپنی چلا جائے گا اور اس کے بعد وہ گھٹتا چلا جائے گا۔ اس کا سوال یہ اللہ کا تم اس رسول کی صداقت سے انکار کرتے ہو جس کو میں نے گواہ دیے۔ ایک تو اس کا ظاہری شاہد ہے جو قرآن ہے اور ایک وہ جو رب سے یہاں سے آیا۔ ابھی تو ہمارے ہیں 14 شکل الگ الگ ہے لیکن بات یہ ہے، شکل الگ الگ ملے گی، بات میں کوئی فرق نہیں ہوگا، قول میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو پہلے نے کہا وہ آخری نے کہا، جو آخری نے کہا وہ درجانی نے کہا۔ تبھی تو کہا ہے اول محمد اوسط محمد آخر محمد، ہم نے اب کوئی سب کو محمد پیدا ہو گیا۔ تو نے تو گواہ دے یا قرآن اور ایک حدیث تو قرآن آنا چاہیے تھا تیرے گھر میں، کیونکہ قرآن شاہد ہے اللہ کی شہادت کا اور علی شاہد ہے رسول کی شہادت کا۔ قرآن شاہد ہے اللہ کی شہادت کا تو اس کو آنا چاہیے تھا اللہ کے گھر میں، اور علی شاہد ہے رسول کی شہادت کا تو اس کو آنا چاہیے تھا رسول کے گھر میں۔ یہ کیا تم نے کر دیا کہ جو شاہد تھا تیری شہادت کا قرآن وہ آیا نبی کے گھر میں، توجہ ہے نا بھی، اور جو شاہد تھا نبی کی شہادت کا علی وہ آیا تیرے گھر میں۔ اگر ایک بات ایسا سمجھو جو محبت کی انتہا ہے، جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا تو کہا جاتا ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی بیٹی نہیں یہ میری بیٹی ہے، یہ آپ کا بھائی نہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کا دوست نہیں یہ میرا دوست ہے۔ ہم نے رسول سے کہا کہ سن لو علی میرا ہی نسل نہیں تیرا بھی نسل ہو چکا ہے، اس کا سلام دیجیے محمد علیہ وسلم۔ اور جب یہاں تک بات آئی تو اب اللہ نے ہم سے کہا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، اے رسول ہم نے تمہیں عالمین پر رحمت بنا کر دیا، عالمین پر رحمت کرا۔ ادھر جناب آمنہ ارشاد فرماتی ہے، قرآن اٹھا کر دیکھے کہ جب مجھے وضع حمل ہونے لگا تو میرے پاس نہ کوئی دائی تھی نہ ہمسایہ تھا، پریشانی کا عالم تھا، دماغ پر جذبات کا طوفان بھرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب کیا ہوگا، اتنے میں ایک نورانی شکل کے بزرگ میرے قریب آئے اور آنے کے بعد مجھ سے کہا آمنہ
मुबारक हो, मैं तुझे बशारत देने के लिए आया हूँ। आमना, मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ। जनाब आमना कहती है, मैंने सवाल किया कि आप कौन हैं? तो आमना, मैं तेरा बाबा हूँ। जनाब आमना कहती है, मैंने तुरंत से कहा कि मेरा बाबा तो ऐसा ना था। तो आने वाले ने कहा, आमना, मैं तेरे बाबा का बाबा, नस्ल इंसानी का बाबा आदम हूँ। आमना मुबारक हो, मैं तुझे बशारत देने के लिए आया हूँ, मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ कि तेरी आगोश में जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि नबी ज़मीन व ज़मान होगा, आदम कौन मकाम होगा, वो सारे जो आदम होगा। आमना मुबारक हो, तेरी गोद में सारा जहां रहा। मोहम्मद वाले मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं कि जब हमारे नबी की विलादत हुई तो कमरा इंद्र से मुअत्तर हो गया। और इधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, जब हमारे नबी की विलादत हुई तो मैंने देखा कि बैतुल्लाह की दीवारें, खाने काबा की दीवारें जनाब आमिना के घर की तरफ को झुक गई। यानी काबे को भी नाज है कि मुझे वुजू से पार करने वाला पैगंबर मिल गया। लेकिन आज दुनिया ये कहती है, ईसाई ये कहते हैं कि तुम्हारा कुरान ये कहता है कि जब हमारा ईसा पैदा हुआ तो नबी था, और जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, तुम्हारे मौलवी ये कहते हैं कि उस नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद रिसालत मिली। तो ईसाई कहते हैं कि ऐसे नबी का दामन क्यों पकड़े हुए हो कि जिसे 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद रिसालत मिली। उस नबी की तरफ आओ, ईसा की तरफ, जो हमारा ईसा पैदा होते ही नबी था। हमने कहा देखिए ऐसा है कि हम आपके ईसा की अजमत को सलाम करते हैं, इसलिए कि ईसा को नबूवत मिली है तो मेरे मोहम्मद के सदक़े में। तो जब सदक़े वाला पैदा होते ही नबी था तो असल वाला तो इससे पहले नबी रहा होगा। उनको नबीयन आदम बैनल माए बत्तीस में उस वक्त ही नबी था जब आदम आग और मट्टी के दरमियान में थे। हमने कहा कुरान से पूछे, ऐ कुरान, मैं तेरी अज़मत से कुर्बान, ये बता कि जो नबी होता है वो 40 साल के बाद नबी बनता है या पैदा होते ही नबी था, नबी होता है? कुरान कह रहा है कि कुरान में सूरह मरियम को पढ़ो कि जब ईसा नबी अल्लाह की विलादत का वक्त करीब आया तो जनाब मरियम अपने घर वालों से इल्हाम मरियम पर हुआ। मरियम अपने घर से निकली, अपने बैती शख्स से निकली, अपनी मंजिल से निकली, और निकलने के बाद मरियम कहाँ पहुंची? काबे के करीब। और अक्सर काबे के करीब पहुंची तो आवाज से गुजरा आई, मरियम ये इबादत खाना है, सजा खाना नहीं है, मरियम पलट जाओ। मरियम पलट गई। कहाँ पहुंची जनाब मरियम? जंगल में पहुंची। और पहुंचने के बाद मरियम ने हिसार कर लिया, अहाता कर लिया, बवंडरी कर ली। क्यों? इसलिए कि मरियम की नजर किसी नामहरम पे न पहुंच जाए, किसी नामहरम की नजर जनाब मरियम पे न पहुंच जाए। इतने में जनाब जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से जनाब मरियम के पास आए, और जब मरियम के पास आए तो जिब्रील ने मरियम को सलाम किया। मरियम ने जिब्रील अमीन के सलाम का जवाब दिया, और मरियम ने बोल के कहा कि तुम्हें कौम के खुदा है तो यहाँ से वापस चले जाओ, क्यों आए हो? जिब्रील ने बोल के कहा, मरियम घबराना नहीं, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, मैं तेरे रब की तरफ से आया हूँ। और मरियम याद रखना, मैं तुझे साफ और दूसरा बेटा अता करूंगा। कुरान कहता मरियम रोने लगी, कहने लगी कि मेरे बच्चा कहाँ से होगा? कहने लगा जनाबे जिब्रील ने बोल के कहा, मरियम ये काम तेरे रब के लिए बहुत आसान है कि किसी बगैर मर्द के हाथ
लगाए हुए तुझे बच्चा अता कर दे। अब कुरान कहता है कि जनाब जिब्राइल ने मरियम के गिरबान में दम किया, मरियम हामिला हो गई। इधर नबी अल्लाह की विलादत हुई और जनाब ईसा की जब विलादत हुई तो मरियम एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन बच्चे को लेकर बस्ती में आई। तमाम बस्ती के लोग जमा हो गए और जमा होने के बाद पढ़ने का मरियम ये बच्चा कहाँ से लेकर आई हो। एक मरतबा मरियम रोने लगी, आवाज कुदरत आए जुमला दूँ आपको, आवाज कुदरत आए मरियम घबराना नहीं, अगर बच्चे की माँ बनाना जानता हूँ तो हुकूमत से बचाना भी जानता हूँ। क्या कहना मरियम अगर ये बच्चे की तरफ इशारा करते हैं, बच्चे के बारे में मालूम करते हैं तो कह दो कि कहवाने वाले से पूछ लो, ये खुद तुम्हें बता देगा। अब तक की तारीख में ये रहा है कि जब भी किसी की माँ पर कोई तोहमत लगाई गई है, कहवाने वालों ने ही अपनी माँ की सहारत की गवाही दी है। अच्छा, लोग कहने लगे ये बच्चा जो देखने में बच्चा है, कहवाने वाला है, हमारे साथ क्या कलाम करेगा, क्या गुफ्तगू करेगा। मरियम ने बढ़ेगा नहीं, कहवाने के करीब जाओ, इससे सवाल करो, ये तुम्हें जवाब देगा। लोग कहवाने के करीब आए और आने के बाद कहा ये बच्चे कहवाने वाले, मरियम तुझे अपना बेटा कहती है, तू ही बता दे कि तू कौन है। अब कुरान कहता है कि नबी ईसा बोल थे, ऐ मेरी माँ पर तोहमत लगाने वालों, सुनो सिंधी अब्दुल्ला है, आफगानियन किताबा वजानन नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नबी बनकर आया हूँ, किताब लेकर आया हूँ। गुजरे हुए जमाने की बात है, आने वाले जमाने की बात नहीं। अगर कोई सवाल करे ईसा के लिए, सवाल करते पादरी कहते हैं कि उस नबी का दामन क्यों पकड़े हुए हो जिसे 40 साल तुम्हें नबूवत मिली, 40 साल के बाद रिसालत मिली। हमारे ईसा की तरफ आओ जो पैदा होते ही नबी था, तो हम कहते हैं हम तुम्हारे ईसा की अजमत को सलाम करते हैं, मगर याद रखना ईसा को नबूवत मिली है तो मेरे मोहम्मद के सदके में, मेरे नबी मोहम्मद के सदके में जब पैदा होने वाला पैदा होते ही नबी था, तो अब वाला तो उससे पहले भी नबी रहा होगा। कहने लगे ये बताइए कि जब आपके नबी मोहम्मद ने ऐलान रिसालत किया तो कोई वक्त तो होगा, कोई लम्हा तो होगा, कोई घड़ी तो होगी, कोई मिनट तो होगा, कोई सेकंड तो होगा। हमने कहा कुछ भी नहीं था। कहने लगे फिर क्या था? हमने कहा सुनिए, न लफ्ज़ अब था, न तब था, न जब था, न कब था, न इधर हुआ, न उधर था, न किधर था, न किधर था, न बहर था, न पर था, न कुछ था, न समय था, न दही थी, न पूरे थी, न हिलवा था, न जन्नत थी, न विधवा थे, न पहाड़ था, न पहाड़ी, न उरूज था, न बस्ती, न जग था, न हस्ती, न आदम थे, न हस्ती। जो कह दिया जाए कि बनाने वाले खुदा की हस्ती थी, बनने वाले मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती थी। मोहम्मद बनाने वाले खुदा की हस्ती थी, बनने वाले मोहम्मद मुस्तफा की। एतराज करने लगे लोग, कहने लगे कि परवरदिगार आलम ने जब आपके नबी मोहम्मद को अपने नूर से बंद किया, कुरान की आयत अव्वल सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बंद किया। जब अल्लाह के नूर से बंद हो गए तो फिर अल्लाह के नूर में नाउज़ु बिल्लाह जाने कमी आ गई होगी, नूर तो बढ़ गया। हमने कहा कि अल्लाह के नूर को आपने ऐसा समझ रखना है कि जैसे बोरी में से मतलब गेहूं कम हो जाए, ऐसा समझ रखना है। हमने कहा बात को वादे करो ताकि बच्चों के बहन नशीन हो जाए, वो लोग बेहतर आला जाते हैं। सर्दी का जमाना था, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। मैं अपने रूम कमरे में बैठा हुआ अपने चेयर पर, अपनी कुर्सी पर अपने इम्तिहान की एग्जाम की तैयारी कर रहा था। इतने में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया
अपनी कुर्सी से उठा। उठने के बाद मैंने चिराग को रोशन किया। मेरे चिराग की रोशनी मेरे विंडो के जरिए पड़ोसी के मकान तक पहुंची। पड़ोसी ने देखा, बैठ मरतबा पड़ोसी मेरे दरवाजे पर आया, उसने दस्तूर बात किया। मैं कुर्सी से उठा, दरवाजा खोला। उसने आने के बाद का हुजूर, अंधेरी रात हो गई, अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, बच्चे परेशान कर रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके चिराग से अपने चिराग को रोशन कर लूं। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, नूर कम हो जाएगा। कहने लगे कहीं आपने देखा भी है कि नूर कम होता हो? वो मेरे चिराग से अपने चिराग को जला के ले गए, रोशन करके ले गए, नूर वैसे का वैसे ही रहा। वो तो चले गए। अब उनके चिराग की रोशनी उनके पड़ोसी के मकान तक पहुंची। देखा, मैं कहता हूँ उनका पड़ोसी पढ़ा, मेरे दरवाजे तक आया, डॉक्टर बाप का दरवाजा खोला, भाई क्यों आए हो? सलाम किया, जवाब दिया। हुजूर देख नहीं रहे कि लाइट चली गई, रात अंधेरी हो गई, बच्चे परेशान कर रहे, अजियत कर रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके चिराग से अपने चिराग को रोशन कर लूं। मैंने कहा भाई अभी एक साहब आए थे, नूर ले गए, जो बाकी नूर बचा वो आप लेने के लिए आ गए। कहने लगे हुजूर कहीं देखा है कि नूर में भी कमी आती है? पर पता चला कि जब मजाजी नूर कम नहीं हो सकता तो हकीकी नूर कैसे कम हो सकता है? क्या कहने मोहम्मद आले मोहम्मद। मस्जिद आबाद से रही है, हमें मनारा मिल गया। यतीमों ने कहा हमें सहारा मिल गया। भटकने वालों ने कहा हमें हिदायत का रास्ता मिल गया। साकी ने कहा मुझे जान मिल गया। अंबिया ने कहा हमें हमारा ईमान मिल गया। जब सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लोग इतराज करते हैं कि ऐसे नबी का दामन पकड़े और ईसाई कहते हैं। बल्कि ईसाई कहने लगे ये बताइए कि तुम्हारे नबी तो मोहम्मद है, अल्लाह के वली है, हम है, उनमें कोई सिफत भी है, कोई मुजज़ा भी है? हमने कहा क्या सुनना चाहते हो? अबे हमारा ईमान तो वो है कि अगर किसी नाबीना की आंखों पर हाथ फेंकने तो रोशनी आ जाती है। तुम्हारे नबी मोहम्मद का कोई मुजज़ा है जिसका तुम कलमा पढ़ रहे हो? हमने कहा सुनो, मदीने के अंदर एक यहूदी रहता था, परवरदिगार आलम ने उसको दौलत दी, बेटी भी दी, बेटी जवान हो गई, उसने अपना इलाज कराया मगर कोई उसको शिफा न दे सका, शिफाया न कर सका, मजबूर हो गया। एक दिन अपनी जवान बेटी से कहने लगा मेरी बेटी, सब कुछ मेरे पास होने के बावजूद भी दुनिया मेरी अंधेरी है, इसलिए कि आंखें नहीं थी, बिनाई नहीं थी, इसलिए दुनिया अंधेरी है। पर मरतबा काफिर की बेटी कहने लगी बाबा इस्लाम नहीं लाई, ईमान नहीं लाई, बल्कि का बाबा अगर आप इजाजत दें तो मैं दवा लाकर देती हूँ। मुझे यकीन है कि उस दवा के लगाने से आपकी आंखें जगमगा उठेगी, नूर पैदा हो जाएगा। देखिए अजीजों, डूबते हुए को चिंता का सहारा ही बहुत होता है। कहने लगा कहा मेरी लाल जा, मेरी बेटी जा। जवान काफिर की बच्ची घर से चली और चलने के बाद मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंची। देखा नबी इबादत में मशगूल थे। जब इबादत से फारिग हुए, इंतजार करती रही, सहाबा बाहर हुए। बस मरतबा इससे बढ़ के असाब से कहा ये बताओ कि तुम्हारे नबी मोहम्मद की नालैन मुबारक जूतियां कहाँ रखी हुई है? बड़ी समझदार थी। असाब से बढ़ के कहा तू काफी की बेटी, तुझे हमारे नबी की नालैन मुबारक से क्या वास्ता, क्या मतलब? बल्कि कहने लगी कि जो मोहम्मद की अजमत को मैं पहचानती हूँ, तुम बस में रहने के बाद भी ये नहीं पहचानती कि इनकी मोहब्बत और इनकी अजमत क्या है, इनका मर्तबा क्या है। मैं
تمہارے نبی کی بس میں نہیں گئی، نبی کی بس میں کبھی نہیں بیٹھی، مگر میں ان کا مرتبہ جانتی ہوں۔ میں سوال تم سے یہ کر رہی ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی محمد کی جوتیاں کہاں رکھی ہوئی ہے، نالین مبارک کہاں رکھی ہوئی ہے؟ صحابی نے بول کے کہا یہ ہمارے نبی کی نالین مبارک ہے۔ بس مرتبہ جانورے الگ طے کر بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد اس نے نبی کی نالین مبارک کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ اس کے نیچے کی خاک کو لیا، مٹھی میں لیا، اور لینے کے بعد نبی کی نالین مبارک کو وہیں پر رکھا۔ ابھی تو واپس پلٹی، مناظر سے گزرتی ہوئی، مسائلوں کو برداشت کرتی ہوئی، راستوں کاٹوں سے الجھتی ہوئی یہ اپنے گھر پر پہنچی، اپنے ضعیف باپ کے سامنے گئی اور مٹھی کھول کر کہا بابا یہ دوا لے کر آئی ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس دوا کے لگانے سے آپ کی آنکھوں میں نور پیدا ہو جائے گا۔ اس سے کہتے ہی اس کے نابینا باپ نے اپنی آنکھوں میں نبی مبارک کی نالین مبارک کی نیچے کی خاص کو لگایا، فوراً آنکھیں منور ہو گئی، آنکھوں میں گیا۔ ارے اعتراض کرنے والے باتیں سن، تیرا حصہ وہ ہے کہ اگر کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دے تو روشنی آ جائے۔ میرے نبی محمد کا مرتبہ یہ ہے، معجزہ یہ ہے کہ اگر اس کی نالین مبارک کی نیچے کی آنکھ کسی نابینا کی آنکھوں میں لگا دی جائے تو آنکھیں منور ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے اور ہم محمد جیسے، لوگ یہی تو کہتے ہیں، ڈسائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے ہیں، ہم محمد جیسے ہیں۔ کیوں بھائی نبی محمد تم جیسے کیسے ہو گئے، تم جیسے کیسے ہو گئے؟ کہتے انا بشر مثلکم، محمد نے کہا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت اور ترجمہ کے نبی نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور یہ پوری قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ تو درمیان کا جملہ ہے آیت کا۔ پوری آیت آپ کی خدمت میں کل پڑھ کے سنائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نبی نے کہا تو تجھ سے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ مل کر سلام بھیجے نبی نے کہا تھا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر کس سے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ اب یہ کہنے لگے وہ ہم جیسے محمد اور ہم جیسے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ محمد کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، محمد کی دو آنکھیں ہیں، ہماری دو آنکھیں ہیں، محمد کے دو کان ہیں، ہمارے دو کان ہیں، محمد کے دو پیر ہیں، ہمارے دو پیر ہیں۔ وہ ہم جیسے، ہم ان جیسے۔ ہم نے کہا آپ کے نبی کو اپنا جیسا کہا، تو اب جس نے بھی نبی کو اپنا جیسا کہا، آخری نبی کو محمد کو اپنا جیسا بتایا، اپنے مثل بتایا، تو ابھی جو ہم نے ان سے بڑھ کے کہا کہ آپ کے گھر کے اندر ایک کونے میں آپ کی شریک حیات بیٹھی ہوئی ہے، دوسرے کونے میں آپ کی والدہ ماجدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے بیگم سے کہنا شروع کیا، بیگم صاحبہ آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں، امی کے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کے دو پیر ہیں، امی کے دو پیر ہیں، آپ کے ایک سر ہے، امی کے ایک سر ہے، آپ کے دو کان ہیں، امی کے دو کان ہیں، آپ کے دو ہاتھ ہیں، امی کے دو ہاتھ ہیں، آپ کے دو پیر ہیں، امی کے دو پیر ہیں، آپ میری ماں جیسی ہو گئی۔ توجہ ہے نا جو آپ کی، آپ میری ماں جیسی ہو گئی۔ فوراً کہہ دیا جائے گا کہ نکاح ٹوٹ گیا، کیوں ٹوٹ گیا؟ تو آپ دیکھ نہیں رہے مولانا، ایک بیوی کو اپنی ماں کے جسے کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ ہم نے کہا سنو، اگر ایک بیوی کو اپنی ماں کے جسے کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو ایک نبی کو اپنا جیسا کہنے سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ محمد علیہ محمد اگر بیوی کو اپنا جیسا کہنے سے، ماں کے جیسے کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو نبی کو اپنا جیسا کہنے سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے کہا نبی کے
कलमा पढ़ते हुए नहीं देखते, नबी की उंगलियों को देखते हो तो उंगलियों के जरिए से जान का सीना चाक होते हुए नहीं देखते, नबी के पैरों को देखते हो, पैरों के जरिए पैरों के तले पत्थरों को मोम होते हुए नहीं देखते, नबी के कानों को देखते हो, कानों से दूध की सुनते हुए नहीं देखते, नबी को मदीने में चलते फिरते देखते हो, सिदरा की बुलंदी पर पहुंचते हुए नहीं देखते, अगर बशरों मिसलों की रट लगाते हो, अज्जातुम मिनन्ना है, लोगों को किताबुल नबी में पढ़ लिया करो, कहा नस्ल, कहा असल, वो नस्ल भी असल भी, हम कम तर, वो बेहतर, हम अफजल, वो अफजल, हम कल अनाम, मोहम्मद खैरुल अनाम, हम लगा मोहम्मद हाकिम नबूवत के बादशाह, हम रहमत से बहुत दूर, मोहम्मद नूर अला नूर, हम ज़कात वाले, मोहम्मद अलिया वाले, हम खैरात लेने वाले, मोहम्मद खैरात करने वाले, हम गुनाह करने वाले, मोहम्मद बख्शवाने वाले, हम आगे पोषण पीने वाले, मोहम्मद जाम भर के बुलाने वाले, हम नमाज की तलाश करने वाले, मोहम्मद खुदा तक पहुँचाने वाले, सलाम करिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हम कहते हैं अगर तुम हमारी तरह के बशर हैं, हम मोहम्मद जैसे हैं, मोहम्मद हम जैसे हैं। हमने कहा अच्छा, आपने नबी को अपना जैसे कहा, मक्के के अंदर हबीब इब्ने मालिक रहता था, कौन? यमन का बादशाह हबीब इब्ने मालिक। नींद आ रही है? इसलिए कि जब भी नींद आए तो बता दें, इशारा करें सलाम ऐसा भेजा करो कि जैसे आले मोहम्मद के भेजने का हबीब इब्ने मालिक यमन का बादशाह, परवरदिगार आलम ने हबीब इब्ने मालिक को ईमान नहीं लाया, काफिर है, ईमान से बहुत दूर है। परवरदिगार आलम ने हबीब इब्ने मालिक को एक बेटी अता की जो 3 बीमारियों में मुबतला थी, हाथों से बेकार, पैरों से अपाहज, ज़बान से गूंगी। हबीब इब्ने मालिक ने, किताबों में मौजूद है, हबीब इब्ने मालिक ने बच्ची का इलाज कराया। यमन का बादशाह को उसके पास की चीज की कमी, हिंदुस्तान से हुक्मा दी हकीम, जब हुक्मा है क्योंकि डॉक्टर तो जमाने में हुआ नहीं करते थे, हुक्मा हकीम भी हिंदुस्तान से वहाँ बच्ची का इलाज करने के लिए गए, मगर किसी ने कोई शिफा न दे सका, मायूस होकर बैठ गया। एक मरतबा उसके सिपाही ने उसको एक दिन मशवरा दिया, कहने लगा हबीब इब्ने मालिक, तुम अपनी बच्ची को बैतुल्लाह में ले जाकर डाल दो, हमें यकीन है, काफी को मशवरा दे रहा है, हमें यकीन है कि तुम्हारी बच्ची वहां शिफायाब हो जाएगी। अच्छा, हबीब इब्ने मालिक ने अपनी शरीर हयात को लिया, बीमार बच्ची को लिया, 10,000 फौज को साथ लिया और लेने के बाद, रिपोर्ट लेने के बाद, खनकते हुए सिक्के लेने के बाद हबीब इब्ने मालिक यमन की तरफ, हबीब इब्ने मालिक चला मक्के की तरफ और आगे चला। इधर से अबू लहब और अबू जहल को ये मालूम हुआ कि हबीब इब्ने मालिक मक्के आ रहे हैं। इन्होंने हबीब इब्ने मालिक के इस्तकबाल के लिए सरहद मक्के पर सुरखैमें लगवा दी थी। जब वो गया और उससे मुलाकात हुई तो मुलाकात होने के बाद इन्होंने अबू लहब अबू जहल ने दोनों ने पहुंचे हबीब इब्ने मालिक से कहा, हबीब इब्ने मालिक
ऐसा है कि हम बहुत परेशान हैं। कब ये परेशान क्यों, तुम मक्के के रहने वाले, बात क्या है? कहने लगे यहाँ पर एक शख्स मोहम्मद नाम का है, उसने नबुवत का दावा किया है, आप उसको रोको, वो नबुवत का दावा न करे। हबीब के वालिद से पलट के कहा, ये बताओ कि तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम उनको दावा करने से क्यों नहीं रोक रहे? दोनों ने बढ़ के कहा, भाई ऐसा है कि उनका मुहाफिज अबू तालिब उनका चचा है, हमें अबू तालिब की शमशीर से डर लगता है। आप यमन के बादशाह हैं, आप रोको। हबीब के मालिक ने कहा, ठीक है, तुम तो तमाम हो गई। वो चले गए। हबीब के मालिक ने अपनी बच्ची को बैतुल्लाह में डाल दिया, किसी नदी से डलवाया, और जब बच्ची को बैतुल्लाह में डलवा दिया तो अब हबीब के मालिक ने अपने गुलाम को बुलाया, जिसका नाम तारीख वो बताती है। अजीब मरतबा हबीब के बुलाने के बाद उनसे बढ़ के कहा, और तुम बैतुल्लाह जाओ, जाने के बाद मालूम करो कि मोहम्मद नाम का कौन शख्स है जिसने नबुवत का दावा किया है, उसको हमारे साथ बुला के लाओ। वो चला। चलने के बाद मक्के में इधर आता देखकर वो मालूमात करता हुआ बैतुल्लाह के दरवाजे पर पहुंचा। क्या देखा कि एक शख्स है कि जिसके चेहरे से नूर ही नूर साते हो रहा है, और आवाजें आ रही है, तस्बीह और तहरीर की आवाजें आ रही है। सुबह कुद्दूस रब्बुना रब्बुल मलाइका, दरवाजे पर घूमते हुए कहा। नबी ने जब इमारत से फारिग हुए तो पीछे मुड़ के देखा, और देखकर नबी अल्लाह ने बढ़ के कहा, गुरु भाई खैरियत तो है? गुरु ने बढ़ के कहा, ये बताइए। गुरु ने सोचने लगा कि अगर इन्होंने नबुवत का दावा किया है तो ये तो हक मालूम होता है। कहने वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखकर सोचने लगा, हक मालूम होता है। नबी ने कहा, गुरु भाई खैरियत तो है? गुरु ने बढ़ के कहा, ये बताइए कि आपको मेरा नाम किसने बताया? नबी ने बढ़ के कहा, मेरे भाई गुरु, मैं तेरा नाम ही नहीं जानता, मैं तेरी नस्लों से भी वाकिफ हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि जब तू हबीब इब्ने मालिक के साथ यमन से चला था तो तूने अपने घर के अंदर अपनी शरीर हयात को किवाड़ के पीछे छुप कर सुर्ख रुमाल में घर के अखराजात के लिए 3 अशर्फियाँ लेकर आया है। अब तो ये सुना तो कदमों पे गिर गया, और गिर का कहा, या नबी अल्लाह, आपने दावा किया है तो हक मालूम होता है तो हक है। नबी अल्लाह, मुझे कलमा पढ़वा दीजिए और मुसलमान कर दीजिए। नबी ने कलमा पढ़वाया, वो हमेशा के लिए मुसलमान हो गया। सलवात भेजना जब वो मुसलमान हो गया तो अब उसने कहा, नबी अल्लाह, हाथों को जोड़ा और बोल के कहा, नबी अल्लाह, देखिए तारीख में मुझे तो 2 होर मिले। एक वो है कि जिसने रसूल के हाथ से बैत की, एक वो है कि जिसने नवाब रसूल हुसैन के हाथ से बैत की। अब जो होने बढ़ के कहा, नबी अल्लाह, आपको हबीब ने मालिक ने बुलाया है। नबी ने बढ़ के कहा कि सुन, वहाँ प्यासा कुएं के पास आता है, वहाँ प्यासे के पास नहीं जाता। हबीब से जाकर कहते इसलिए मोहम्मद ने बुलाया है। मरतबा खुद ने बढ़ के कहा, जिंदा तुम आपको, बल्कि खुद ने कहा, नबी अल्लाह, अब आपसे जुदा होने को मेरी तबीयत नहीं चाहती। नबी ने बढ़ के कहा, पहले कुत्ता बनकर आया था, अब मेरा बन के जा। पहले उसका बनकर आया था, अब मेरा बन के जा। पहले निजामत से भरपूर आया था, अब तैयब ताहिर बन के जा। मगर नबी ने कहा, और ईमान को मख्फी करना, तक़िया करना, ईमान को जाहिर न करना, वरना कत्ल किया जाएगा। यही तो तक़िये का मसला चला है ना वहाँ से, कि बल्कि नबी कह रहे हैं तक़िया करना, एहतियात करना, ईमान को जाहिर न करना, किया तो तुम सख्त हो जाएगा। अच्छा, हुन चला, और जब हुन चला तो हबीब के पास आया। हबीब के बल के कहा कि मोहम्मद नाम के शख्स को बुलाकर हमारे पास नहीं आए। मैं मरतबा उनसे बढ़ के कहा कि उन्होंने ये कहा है कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। मैं मरतबा हबीब ने अपनी
सोचा, क्या देखा? जो हाल रुकने देखा था, जो मंजर रुकने देखा था, वही इसने मंजर देखा कि एक शख्स है कि जिसकी चेहरे से नूर जाहिर हो रहा है, वो ही नूर चमक रहा है। नबी इबादत से फारिग हुए, नबी ने पीछे मुड़ के देखा और देख कर कहा, हबीब भाई खैरियत तो है? हबीब से बढ़ के कहा, हमने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। नबी ने बढ़ के कहा, मेरे भाई हबीब, मैंने नबूवत का दावा नहीं किया, मैंने ऐलान रिसालत किया है। मैं 40 साल का खामोश रहा, जब हुक्म परवरदिगार हुआ तब मैंने ऐलान रिसालत किया है। अगर मैं दावा करता तो पहले ही रोज कर देता कि जैसे मेरे भाई किशन ने किया था। मैं तो 40 साल का खामोश रहा। तो हबीब ने बढ़ के कहा, ये बताइए कि आपकी मुस्तहकम दलील क्या है कि आप अल्लाह के नबी हैं? नबी ने मुस्कुरा के कहा, हबीब, मैं तेरे ईमान के मुताबिक, तेरे अकीदे के मुताबिक इससे बेहतरीन दलील क्या दे सकता हूँ कि तेरी बच्ची बैतुल्लाह में शिफायाब हो गई, तेरी बच्ची बैतुल्लाह में शिफायाब हो गई, तेरी बच्ची बैतुल्लाह में शिफायाब हो गई। मैं कहता हबीब ने कहा, कहाँ कैसे? कहा देख ले। हबीब ने सामने देखा, वो बीमार बच्ची जो 3 बीमारियों में मुब्तला थी, वो मिस्र भूल के अरे बैतुल्लाह के दरवाजे पर खड़ी थी। एक मरतबा हबीब ने अपनी बीमार बच्ची को नहीं पहचाना था, अब तो नहीं पहचाना, तो एक मरतबा बच्ची ने बोल के कहा, बाबा आपने मुझे नहीं पहचाना? कहा तू कौन है? कहा बाबा मैं आपकी वही बेटी हूँ जो 3 बीमारियों में मुब्तला थी। तो हबीब ने बोल के कहा, ये क्या हो गया? कहा इसी मोहम्मद के सदके में तो हो गया। ये क्या हो गया? मोहम्मद नबी के सदके में हो गया। अब तो ये कहा तो हबीब आगे बढ़ा, बच्ची पीछे हटी। हबीब आगे बढ़ा, बच्ची पीछे हटी। हबीब ने बोल का, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी बेटी है, ये पीछे क्यों हट रही है? मेरे सीने से लग जा। बच्ची बड़ी समझदार थी, बोल के कहा, बाबा नस्ल के हिसाब से तो आप मेरे बाप हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, मगर बाबा याद रखना कहीं आपको बाकी का रिश्ता नहीं होता है। कहीं आपको बाकी का रिश्ता नहीं होता है। मेरे बाबा आपने कभी मेरे नबी का कलमा कहाँ पढ़ा? इसलिए पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, बाद में मुझे हाथ लगाना। सबके सबने कलमा पढ़ा और सबके सब मुसलमान हो गए। हमारी समाज की बशर है, इनकी अजमत को पहचानो, इनको पहचानो, इनके विकार को पहचानो, इनके मसबे को देखो। तुमने हकीकत से पहचाना ही नहीं कि मोहम्मद हमारी तरह के हैं, हमारे हाथ में हमारे पैर है, उनके पैर है उनके हाथ में। 2 मक्खियां ले लीजिए, एक बड़ी मक्खी ले लीजिए, छोटी मक्खी ले लीजिए। हमने बड़बड़ा जिन्होंने कहा कि मोहम्मद हमारी तरह के, मोहम्मद की तरह के। हमने कहा दोनों मक्खियां बराबर, कहा कैसी बातें कर रहे हैं? कई मक्खी भी बराबर होती है, सवाल भी पूरी का जवाब भी पूरी का। हमने कहा बराबर क्यों नहीं हो सकती? हुजूर ये बड़ी वाली मक्खी जो है, शहद वाली मक्खी, ये पाप पाकिज़ा है, ताहिर है, तैयब है, ये रिज़ा देती है, ये रिज़ा देती है। तो ये छोटी मक्खी का हुजूर ये इजाजत से बैठती है, जिंदगी पे बैठती है, कुर्सी बोरो पे बैठती है, ये रिलाजत देती है, वो ये दिलासा देती है, वो सहारा देती है, ये निजात देती है, वो सहारा देती है। ये मक्खी वो मक्खी बराबर नहीं हो सकती। हमने कहा जब अदना की मक्खी बराबर नहीं हो सकती तो बशर कैसे बराबर हो सकता? बशर कैसे बराबर हो सकता है? कैसे कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का वली के हम जैसे खुदा की कसम, हम तो उनके पैरों की धूल की बराबर भी नहीं हो सकते। उनको छोड़िए, उनकी पैरों की धूल को छोड़िए, उनके गुलामों की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। तो फिर तो मोहम्मद जैसे कैसे हो गए? तो वो जैसे कैसे हो गए?
ان جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رہتی دنیا کا قیامت تک ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیسی کیسی عظیم اللہ کے ولی، اور نبی پر کوئی اذیت کم کی ہے اللہ کے ولی پر؟ دشمنوں نے کوئی کم ستایا ہے؟ اور ان کی شہادت کے بعد نبی کو 9 جنگوں میں زہر دیا گیا ہے، 9 جنگوں میں نبی کو زہر دیا گیا ہے، اور آخری جنگ میں نبی کو زہر دیا گیا ہے، اس سے نبی کی شہادت پراپت ہے۔ لوگ اذیتیں پہنچاتے رہے اور نبی کی شہادت کے بعد اب بیٹی کو اذیتیں پہنچانی۔ سچ بتائیے، یقین سے بتائیے کہ 18 سال کی کہا جاتا ہے؟ 18 سال اس جوانی کو کہتے ہیں نہ کہ بڑھاپے کو کہتے ہیں، لیکن 18 سال میں شہزادی فاطمہ زہرا ظالموں نے وہ مسائل لائے کہ 18 سال کی شہزادی پوری ہو گئی، بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پر چوٹیاں پڑ گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، اور پڑھ شہزادی یہی تو کہتی تھی کہ بابا ان کلمہ گو نے، ان مسلمانوں نے مجھ پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ بابا آپ کے 18 سال کی بیٹی شہید ہو گئی ہے۔ بابا یہ ظلم دنوں پر پڑتے، مسائل دنوں پر پڑتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ مولا آپ کو اس سے غم میں نہ رلائے سوائے محمد علیہ۔ اور ابھی لوگ اس طریقے کا ظلم آپ دیکھیں، اس طریقے کا ان پر ظلم کیا گیا کہ شہزادی ثانیہ زہرا بیوی زینب 700 عورتوں کو شام کے اندر 700 عورتوں کو شہزادی زینب تفسیر قرآن دیا کرتی تھی، بقاعدہ موجود ہے۔ اور جب قرآن مجید کو رحل سے جا کر شہزادی زینب کے سامنے رکھا جاتا تھا تو قرآن رحل سے اٹھ جاتا تھا، 8 مرتبہ شہزادی زینب کے سر کا نواب قرآن کرتا تھا، اور کے رحل سے رکھا جاتا تھا، عظمت کو پہچانے شہزادی کی عظمت کیا۔ ابھی لوگ پھر جو شہزادی زینب کی کمیٹی میں رہا کرتی تھی، خدمت کرتی تھی، نوکرانی تھی، جب مولا کائنات کی شہادت کوفے میں واقع ہو گئی اور سب کے سب اپنے نانا کے مدینے جانے لگے تو عزیز و ہند قریب آئی امام حسین کے، اور آنے کے بعد ان نے وقت کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا آپ تو جانتی ہیں نا کہ یہاں کوفے والے دشمن ہو گئے، ہمارے بابا کو بھوک پیاسا، ہمارے بابا کو ان ظالموں نے ہمارے بابا کو حالت روزی میں شہید کیا ہے، عزیز و کوفے والے ہمارے دشمن ہو گئے، ہم اپنے نانا کے مدینے جا رہے ہیں۔ اب تو یہ کہا تو ہند نے فرق کا مولا ہم مدینہ تو جا رہے ہیں مگر مولا ہم سے وعدہ کیجیے گا۔ کہا کیا وعدہ کرنا چاہتی ہے؟ کہ مولا یہ وعدہ کیجیے گا کہ جب بھی آپ کا ادھر سے گزر ہو مولا آپ ہمارے یہاں ضرور تشریف لانا۔ امام نے فرق کہا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں جب بھی ہمارا گزر ہوگا ہم تیرے یہاں ضرور آئیں گے۔ اس نے دوسرا سوال کیا مولا دوسرا وعدہ آپ یہ کیجیے گا مولا ہم نے کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، پہلی مرتبہ ہم مانگ رہے ہیں مولا ہم جسارت کر رہے ہیں، نہیں کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ مطلب آپ آئی ساری کا تو منزل سے رہ گئی، آئی ساری کا مسائل پڑھوں گا، ابھی تو دل کھول کر روئیے گا، قیامت کے مسائل ہے نا، یہی تو وہ ایام ہے کہ جس پر آل محمد میں مصیبتیں لائی گئی، ایسا کیسا راستہ ہے کہ میلوں آل محمد کو پیدل چلایا گیا اور کیسے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ آج وہ بے نصیب کیا تھی کہ جس پر نہ زینب کچھ کہتی تھی نہ امام حسین کو پکارتے تھے اور ہلکے ہلکے چلا کر لگتے تھے، اور اب وقت بھی آتا تھا کبھی زینب کے ہاتھوں سے خون بہنے لگتا تھا، کبھی پیروں سے خون بہنے لگتا تھا، کبھی دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا،
कभी अपनी जो साथ खड़ा दिया जाता था अजलों को बदलना मतलब हिंद ने बल्कि कहा मौला एक वादा ये कीजिएगा कि आप जब भी घर से गुजर हो तो मौला का ना लाना मेरी शहजादियों को साथ लेकर आना तो मैं फिर मत करूँ। तो मौला ने बोल के कहा फिर हम तुमसे ये भी वादा करते हैं कि हम जब भी आएंगे तो हम तन्हा नहीं आएंगे, तेरी शहजादियों को साथ लेकर आएंगे। मगर हमारा चूल्हा रसूल का मौला बताइएगा क्या कहना चाहते हैं। इमाम को बोल के कहा जब हम तेरे यहाँ तेरी शहजादियों को लेकर आएंगे तो इनको वक्त ऐसा होगा कि तू हमें पहचान ना पाएगी। मैं मर जाऊं, मेरे मुंह में हाथ पड़ जाए, मेरे कायनात का इमाम आए, मेरी शहजादी आए कि मिट्टी में सीधे मर जा रही हूँ और वह पहचान कर पाऊँ। ऐसे ही वक्त होगा कि तू हमें पहचान ना पाएगी। वक्त गुजरता रहा अभी तो जब ये रुका हुआ कामना इंशाअल्लाह ऊपर से बनकर और जब ये शाम में तय किया गया है ना एक मर्तबा यजीद की शादी हिंद से हो चुकी थी। आपने को कैद किया और रात आई तो हिंद को किसी बीवी के रोने की आवाज आई तो बयान करके रो रही थी हाय मेरा कितना भूखा प्यासा मेरे बच्चे को रुला रुला के कत्ल किया है। आज मेरा 25 साल का गैरत 18 साल का शबीह रसूल न रहा 6 महीने का लिए मारा गया जल गया फातिमा पहला का बियाबान जंगल हो गया। हजरत उमर इनके कानों में अभी जो रात को किसी बीवी के ऐसे बयान करने की आवाज आती थी को नींद आती थी। इन अपने पहले खाने में घूमती रहती थी, कभी इधर जाती थी कभी उधर। अरे हिंद का कलेजा पलटा जाता था। एक दिन गुजरा 2 दिन गुजरे 10 दिन गुजरे 20 दिन गुजरे लेकिन जब दिल को सब करीब आ गया तो काफिले को रिहा करने का वक्त आया तो हिंद यजीद के पास गई और जाके कहा यजीद जब से तूने काफिले को कैद किया है मुझे रातों में नींद नहीं आती रोने की आवाज आती है तो कहती है मेरा मुझे इजाजत दे दे मैं आपके वालों से मुलाकात कर लूँ। अभी जो यकीन ने कहा हमने तुझे इजाजत दी। अभी ने अपनी कनीजों से कहा ये मेरी शादी सोने की कुर्सी ले जाकर हमें शाम में रखो। हिंद की कनीज आई और हिंद की सारी कुर्सी की सारी और सोने की कुर्सी ले जाकर ज़ैनब के सामने रखी। सुनेंगे तो भाई गुरबत सुने सुनने के लिए अभी तो अब जो हिंद की कुर्सी रखी गई तो ज़ैनब ने सर को ऊपर उठाया और आहिस्ता ज़ैनब ने पढ़ के हिंद की कनीजों से कहा ये बताओ आलम गुरबत में हमसे मिलने कौन आ रहा है। कनीजों ने कहा बीवी जो यहाँ की मलका है शहजादी है वो आपसे मुलाकात करना चाहती है। हिंद की कनीज से वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद हिंद की कनीज हिंद के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पहले सामने आई। हिंद ज़ैनब के सामने कुर्सी पर बैठी तमाम बीवियों के सरों को देखना शुरू किया। एक ज़ईफ़ा बीवी लावर बीवी जिसके बाल सफेद जिसके चेहरे से खून बह रहा था जिसके हाथों में खून की बूंदें टपक रही थी जिसके पैरों के हाथ में फूल चुके थे झुकी हुई थी जिसके ना खड़ा हुआ जा रहा था। उस बीवी के सर में जाके रुकी ने मतलब बीवी से सवाल किया बीवी किसी अच्छे घराने से मालूम होती हो किसी अच्छे कुलबे से मालूम होती हो। ये कहा बल्कि का ये बताते भी तू रहने वाली कहाँ से है। कहा कि हम रहने वाले
والے ہیں, اب جو مدینے کے رہنے والے ہیں, اس کنڈی سے کھڑی ہو گئی, زینب کے قدموں میں بیٹھ گئی. کیا یہ بتا دے مدینے میں کون سے محلے کی رہنے والی ہے؟ مدینے میں محلے بنی ہاشم کی رہنے والی ہے. تو ایک مرتبہ اجلو کو بولے جا, ان نے کر کے بیوی تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام زینب ہے. اب تو یہ کہا تو ان نے بولے گا بیوی یا تو اپنا وطن مدینہ نہ بتا یا اپنے نام نہ بتا. بیوی خدا کے واسطے رحم کرنا, اگر وطن مدینہ بتاتی ہے تو نام زینب نہ بتا. مدینے میں پہلے بنی ہاشم میں رہنے والی ہوں. اب تو یہ کہا ایک مرتبہ کے کافی وہاں پر تو میرے آقا حسین رہتے ہیں, میری شہزادی زینب رہتی ہے. یہ بتا دے تو نے میرے آقا حسین کی زیارت کی, زینب نے سر کو ہلا کے کہا تو بیوی تو نے یقیناً میری شہزادی زینب کی زیارت کی ہوگی, پر تو زیارت نہیں کی. اب جو یہ کہا تو ہند نے شہزادی زینب کے ہاتھوں کے بوسے لینے شروع کیے. اب تو یہ ایک مرتبہ اللہ علی کو زینب کے مر کے ان سے پہلے یہ بتا دے کہ تو زینب کو دیکھی تھی کو پہچان لے گی. ان نے مرنے کا بیوی میری شہزادی کا دوست لینا بھرنا تو ایسا نہ ہو تو کوئی نام بہران میری شہزادی کا نام ایک بار کو کبھی سورج لینا دے گا, بیوی کا نام نہ لینا. زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی, کچھ نہ پہچانوں گی وہ میری شہزادی ہے, میں نے خدمت کی ہے. زینب نے چہرے کے بالوں کو ہٹایا, آواز دی تو نے کہا میں نانی کی بیٹی زینب آ گئی, اس کی گئی آواز دی شہزادی بیوی آپ میری شہزادی جو کہ اس کا 35 سال کا پاس زندہ ہے, اس کا میاں زندہ ہو اس کی بہن ہو جائے نہیں, آپ شہزادی محنت نہیں ہو سکتی. اور اب تو یہ کہا مسائل تمام ہو گئے, تم نے مسائل تو سنو بہت ہو گئے ابھی تو. اب تو یہ کہا ایک مسئلہ زینب نے کہا نہیں علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی زینب کا مجھے یقین نہیں ہوتا. اب تو یہ کہا تو ہند نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ میرے محل میں جاؤ, قرآن مجید کو رحم پہ رکھے رہو. کنیزیں گئی زینب نے کہی قیامت آ جائے گی, ایسا لگا زینب کے بعد میں قرآن